हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावदिशं ऋतमवदिशं सत्यमवदिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम्। ॐ शान्ति। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। तस्य आनन्दमयस्य आत्मनः इष्टपुत्रादि दर्शनजं प्रियं शिरः इव शिरः प्राधान्यात् मोदयति प्रियलाभनिमित्तः हर्षः सह एव च प्रकृष्टः हर्षः प्रमोदः आनन्दः इति सुखसामान्यम् आत्मा प्रियादीनां सुख अवयवानां तेषु अनुसूयत्वात् आनंद इति परम ब्रह्म
तद्धि शुभकर्मणा प्रत्युपस्थाप्यमाने पुत्रमित्रादि विषयविशेष उपाधौ अंतःकरणवृत्तिविशेषे तमसा अप्रच्छद्यमाने प्रसन्ने अभिव्यज्यते तद्विषय सुखम इति प्रसिद्धं लोके तद्वृत्ति विशेष प्रत्युपस्थापकस्य कर्मणः अनवस्थितत्वात् सुखस्य क्षणिकत्वं तद यदा अंतःकरणं तपसा तमोघ्नेन विद्यया ब्रह्मचर्येण श्रद्धया च निर्मलत्वम् आपद्यते यावत् तावत् विविक्ते प्रसन्ने अंतःकरण आनंद विशेषे उत्कृष्यते विपुली भवति वक्ष्यति च रसो वै सः रसगस्येवायं लब्ध्वा आनंदी भवति एषः हि एव आनन्दयाति एतस्य एव आनन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्राम् उपजीवन्ति इति च एवं श्रुत्यन्तरात् एवं च कर्म उपशम उत्कर्ष अपेक्षया शतगुण उत्तर उत्कर्षः आनन्दस्य वक्ष्यते एवं च उत्कृष्यमाणस्य आनन्दमयस्य आत्मनः परमार्थ ब्रह्म विज्ञान अपेक्षया ब्रह्म परम एव यत् प्रकृतं सत्यज्ञानानन्तलक्षणम् यस्य च प्रतिप्रत्यर्थं पंच अन्नादिमयाः कोशाः उपन्यस्ताः यच्च तेभ्यः आभ्यन्तरं येन च ते सर्वे आत्मवन्तः तद्ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा तदेव च सर्वस्य अविद्यापरिकल्पितस्य द्वैतस्य अवसानभूतम् अद्वैतं ब्रह्म प्रतिष्ठा आनन्दमयस्य एकत्व अवसानत्व अस्ति तद् एकम् अविद्याकल्पितस्य द्वैतस्य अवसानभूतम् अद्वैतं ब्रह्म प्रतिष्ठापुच्छम् तदेतद् एतस्मिन् अपि अर्थः एषः श्लोकः भवति।
શ્રુતિ માતાના મૂળ શ્લોકમાં અન્યોંતરાત્મા આનંદમય તસ્યૈવ શિરઃ, આ આનંદમય આત્મા છે. તસ્ય પુરુષ વિદતા, એ પણ પુરુષાકારનો જ છે. આપણે આગળ જોઈ ગયા એમ કે જે આકારનું પેલું બીબુ હોય એ જ આકારનો પછી અંદર જે આપણે ધાતુ નાખીએ, પીગાડેલી ધાતુ, એ ધાતુ એ આકાર ધારણ કરે. અન્નમય નો આકાર છે એટલે પ્રાણમય નો પણ આકાર બની ગયો. એ પ્રાણમય જયારે બીબુ બને અને એની અંદર મનોમય હોય તો એ મનોમય નો પણ એ જ પુરુષ વિધતા, એ પુરુષ આકાર બનવાનો. એ જ રીતે આનંદમય નો પણ પુરુષ વિધતા, આ પુરુષાકાર છે. પણ એ પુરુષાકાર જયારે પક્ષી કલ્પના કરવામાં આવી તો પછી પ્રિયમેવ તસ્ય શિરઃ, તો પછી એનું શિર શું છે એટલે કે છે મસ્તક શું છે? પ્રિયમેવ શિરઃ. શંકરાચાર્યજી કે છે તસ્ય આનંદમયસ્ય આત્મનઃ ઇષ્ટપુત્રાદિ દર્શનજમ પ્રિયમ શિરઃ ઇવ શિરઃ. જાવ આ આનંદમયનું મસ્તક શું છે? પ્રિય છે. શંકરાચાર્યજી આપણને સમજાવે છે કે આ મસ્તક જે છે એ પ્રાધાન્યાત. જો વિચાર, કોઈ પણ પ્રકારનો જે આનંદ જે છે એ આનંદ જે છે એ કયા પ્રકારથી અભિવ્યક્ત થાય છે એટલે શંકરાચાર્યજી અહીંયા આપણને સમજાવે છે. પ્રિયાદિ ઇષ્ટ પુત્રાદિ દર્શનજમ પ્રિયમ. આ પ્રિય કોને કહેવામાં આવે? પ્રિય જો સમજો, આપણે જેને પ્રિય કહીએ અહીંયા એ પ્રિયનો અર્થ નથી લેવાનો. જો સમજો, એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? આપણી ગમતી વસ્તુ, ઈષ્ટ એટલે કે આપણને જે ગમે છે, ઈચ્છનીય, ઈષ્ટ એટલે ઈચ્છનીય, આપણી ઈચ્છનીય વસ્તુ જે છે પુત્ર આદિ. પુત્ર આદિ એટલે આખો સંસાર આવી જાય. આ સમજમાં, એમાં પછી ઘરે આવી જાય ને, અમેરિકા આવી જાય ને, કાશ્મીર આવી ને, બધું જ આવી જાય. આપણું જે કઈ ઈચ્છનીય વસ્તુ છે, આ ઈચ્છનીય વસ્તુ જે છે એના દર્શનજમ, દર્શનથી જેનો જન્મ થાય એ જે વિશેષ વૃત્તિ વિશેષ છે. શંકરાચાર્ય આગળ આપણે સમજાવ, કોઈ પણ ઈચ્છનીય વસ્તુના દર્શન કરવાથી આપણા મનમાં જે વૃત્તિ વિશેષ ઉત્પન્ન થાય છે એનું નામ શું પડી ગયું? પ્રિય. જાસન, મને આઈસ્ક્રીમ પ્રિય છે, મને પુત્ર પ્રિય છે, એ વસ્તુ નથી. અહીંયા આનંદમયમાં ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે કે કોઈ પણ ઈચ્છનીય વિષયને જોઈને આપણા મનમાં જે વૃત્તિ વિશેષ જન્મે છે એ વૃત્તિ વિશેષનું નામ શું પડી ગયું? પ્રિય. જાસન, એટલું જ નહીં, મોદયતિ પ્રિય લાભ નિમિત્ત હર્ષ. વસ્તુના સ્મરણથી કે દર્શનથી, આ સમજ, ક્યારેક આપણે દર્શન ન પણ કરતા હોય પણ સ્મરણ માત્રથી પણ આપણા મનમાં શું થવાનું? આ પ્રિય વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય. આ બધી વૃત્તિઓ છે. જાસન, પ્રિય વૃત્તિ એટલે કે આપણા મનમાં એક પ્રકારથી આનંદનો અભિવ્યક્તિ થાય. પણ એ ત્રણ બતાવવામાં આવે, એટલે ત્રણ માત્રા છે એની. આ સમજ, સ્મરણ કરવા માત્રથી, દર્શન કરવા માત્રથી અથવા શક્યતા હોવા માત્રથી આપણા મનમાં જે આનંદનો અનુભવ થાય છે, જે વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય એને પ્રિય કહેવાય. બજારમાં કેરી આવી ગઈ, આ સમાચાર વાંચ્યાને જ આપણા મનમાં જે ભાવ આવે એને શું કહેવાય? પ્રિય. પછી શું છે? પ્રિય લાભ નિમિત્ત. પ્રિય લાભ એટલે શું છે? એ કેરી બજારમાં છે ત્યાં સુધી એટલો આનંદ નહીં, કે બજારમાં આવી ગઈ એટલે આનંદ તો થયો, જો સમજો, પણ એનો જ્યાં સુધી લાભ એટલે કે એ કેરી શું થવી જોઈએ? મારા ઘરમાં આવવી જોઈએ. જો સમજો, આખો સંસાર ત્રણ શબ્દ જ છે. એ જ અહીંયા આગળ પ્રિય, મોદ અને પ્રમોદ રૂપે કીધું. ઈદમ મમ અહમ. જો સમજો, આખી જિંદગી શું કરીએ છીએ આપણે? ઈદમ, આ કેરી છે, બજારમાં કેરી જોઈ, પ્રિય વૃત્તિ, એટલાથી આપણને સંતોષ નહીં થાય. મમ, આ કેરી શું થવી જોઈએ? મારી બનવી જોઈએ. એટલે ખરીદીને આપણે ઘરમાં લઈ આવ્યા. પ્રિય લાભ નિમિત્ત હર્ષ.
કેરી ઘરમાં આવી અને મનમાં જે વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય, મોદ, એને શું કહેવાય? મોદ વૃત્તિ કહેવાય. બધા પારિભાષિક શબ્દો કહેવાય, આપણે પોતાનો અર્થ લગાવી શકીએ નહીં. અચ્છા, ઘરમાં કેરી આવી ગઈ, કેરી મારી થઈ ગઈ, પણ રાત્રે ઊંઘ આવે નહીં. જો આ સમજ, બજારમાંથી ત્યારે ઊંઘ નહીં આવે, ઘરમાં આવે પછી પેલા ઊંઘ નહીં આવે. કે એ મમાં શું થવું જોઈએ? અહમ થવું જોઈએ. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે, સહ એવ પ્રકૃષ્ટ હર્ષ પ્રમોદ. એ મેળવ્યા પછી જયારે કેરી મારા જીભ પર પડે અને મને જે વૃત્તિ મળે એને શું કહેવાય? પ્રમોદ. આખી જિંદગી આ જ કરીએ છીએ. ઈદમ મમ અહમ. આમ આ 3 પ્રકારની વૃત્તિ છે, આનંદની અભિવ્યક્તિ છે. આ સમજ. અન્યનું છે દર્શન થયા, સ્મરણ થયા, સમાચાર મળ્યા, પ્રિય. મારું થઈ ગયું, પ્રાપ્તિ થઈ. લાભ એટલે પ્રાપ્ત કર્યું. મેં એને પ્રાપ્ત કર્યું, મોદ. મેં એનો અનુભવ કર્યો, પ્રમોદ. દીકરો અમેરિકાથી આવે છે, પ્રિય. દીકરો અમેરિકાથી આવી ગયો, લાભ. મોદ. દીકરો આવે ને એને ગળે વળગાડીએ, પ્રમોદ. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ બધા જે વૃત્તિઓ છે, પ્રિય વૃત્તિ હોય, મોદ વૃત્તિ હોય કે પ્રમોદ વૃત્તિ હોય, શંકરાચાર્યજી સરસ મજાનું એના પર વિશ્લેષણ કરે છે કે આ જે પ્રિય વૃત્તિ છે, જો તમે 3 જ યાદ રાખો. પ્રિય વૃત્તિ એટલે ઈદમ, મોદ વૃત્તિ એટલે મમ, પ્રમોદ વૃત્તિ એટલે અહમ. એ શંકરાચાર્યજી આનું વિશ્લેષણ કરે. આનંદ ઇતિ સુખ સામાન્યમ. તસ્ય પ્રિયમેવ શિરઃ, મોદ ઉત્તર પક્ષ, પ્રમોદ દક્ષિણ પક્ષ, આનંદ આત્મા. કે આ બધાના મૂળમાં તો છેવટે શું છે? જો વિચાર, આનંદ આત્મા છે. હું છું. આ બધાના કેન્દ્રમાં કોણ છે? હું છું, જે આનંદ સ્વરૂપ છે. જો સમજો, સુખ સામાન્ય. જો વિચાર, આપણે અનુભવ થતો નથી, છતાં આપણે અનુભવ કરી જ રહ્યા છે. આ સમજો, વેદાંત આપણા અનુભવની બહારની ચર્ચા નથી કરતો. વેદાંત તમારા અનુભવનું જ વિશ્લેષણ કરે. જો વિચાર, કોઈ પણ વસ્તુ હોય, જો એ તમને આનંદનો અનુભવ નહીં કરાવે તો એ તમારા માટે પ્રિય છે. તો એનો અર્થ શું થયો? છેવટે આ બધાના કેન્દ્રમાં છે કોણ? હું જ છું. અને એ જ હું તો કોણ છે? આનંદ સ્વરૂપ છે, આનંદ આત્મા. એ આત્મા કેવો છે? સચ્ચિદાનંદ આત્મા છે. અને એ જ આનંદની અભિવ્યક્તિ, સુખ સામાન્ય. સામાન્ય જે સુખ છે એને આનંદ કહેવામાં આવે. એ વૃત્તિ સ્વરૂપે પછી શું થાય છે? પ્રિય વૃત્તિ રૂપે, મોદ વૃત્તિ રૂપે, પ્રમોદ વૃત્તિ રૂપે એ જ આનંદ આત્મા શું થતો હોય છે? અભિવ્યક્ત થતો હોય છે. અને એટલે કે છે આનંદ ઇતિ સુખ સામાન્યમ આત્મા પ્રિયાદીનામ સુખ અવયવાનામ. આ આનંદ આત્મા છે. આત્મા એટલે એ ધડ છે. જો આ સમજો, પક્ષી કલ્પના કરીએ કે પુરુષ કલ્પના કરીએ તો મસ્તક પ્રિય છે. જો આ સમજો, મોદ દક્ષિણ પક્ષ, પ્રમોદ ઉત્તર પક્ષ, આનંદ આત્મા. આત્મા એટલે કે અવયવી છે. જો આ સમજો, આગળ આપણે જોઈ ગયા આ બધા અંગ છે અને આ ધડને શું કહેવામાં આવે? અંગી કહેવામાં આવે. આપણે સામાન્ય રીતે પણ બાળકોને જે શીખવીએ એમાં શું કહેવાય? આને ધડ કહેવામાં આવે. હાથ, પગ, મસ્તક એ બધી વસ્તુ શું કહેવાય? અંગ કહેવામાં આવે. આને આ અંગી કહેવાય. જો અંગી એટલે આત્મા, મુખ્ય વસ્તુ. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ આત્મા જે છે, જે આનંદ સ્વરૂપ છે, એ અંગી છે. અને પ્રિયાદી નામ શું છે? એના સુખ અવયવ છે. તે શું અનુસ્યુતત્વાત. કેમ આ બધા અવયવ છે? કારણ કે એ આનંદ આત્મા જ આ બધામાં શું થઈ રહ્યો છે? અનુસ્યુતત્વાત. આ અનુસ્યુત શબ્દ સમજી લેવાનો. જ્યારે રૂ એવું કહીએ તો રૂ માંથી તાંતણા બનાવવામાં આવે. એ તાંતણાને આપણે તાણા વાણા કરીને શું કરીએ છીએ? કાપડ બનાવીએ.
જાવ તો જ્યારે આપણે કાપડ જોઈએ છે તો કાપડ જોઈએ ત્યારે આપણને રૂ દેખાતું નથી. જો આ કાપડ દેખાય છે, આપણને તાણા વાણા આપણે જોઈએ તો આપણી સમજમાં શું છે, આ સુતરાઉ કાપડ છે એવું જયારે આપણે કહીએ છીએ ત્યારે રૂ એમાં શું છે, અનુસ્યુત છે એવું કહેવાય છે. અનુસ્યુત એટલે કે આર પાર એ જ છે, બીજું છે જ નહીં. અનુસ્યુતમાં શું થાય, ખરેખર એ રૂ જ છે, પણ એ રૂ શું થયું, હવે કોઈ જુદા પ્રકારે આપણી સામે. પહેલા એ રૂ હતું, પછી એને તાંતણા બન્યા, પછી એને તાણાવાણા થયા, પછી એ કપડું આવ્યું. જો બાળકને પેલું રૂ બતાવીએ, તાંતણા બતાવીએ અને પછી કપડું બતાવે, એને મગજમાં ખબર ન પડે. જો વિચારી, પણ ખરેખર કાપડની અંદર જે છે એ બધું શું છે, રૂ માત્ર જ છે. જુદા રૂપે એને આપણે મૂકી દીધું, જુદા આકારે આપણે એને મૂક્યું. તો રૂની દ્રષ્ટિએ શું કહેવામાં આવે, રૂ કાપડમાં અનુસ્યુત છે. તો એ જ રીતે આ આનંદ આત્મા છે, પ્રિયાદિ એના અંગ છે. તો આ અંગી જે છે ફક્ત અહીંયા જ છે એમ નહીં, આ સુખાદિમાં પણ એ શું થઈ રહ્યું છે, મોજ આ પ્રિયાદિ જે વૃત્તિઓ છે એ વૃત્તિમાં પણ કોણ અનુસ્યુત છે, એને આપણે ગુજરાતીમાં કેવું તો વણાયેલું એવું કહેવાય. રૂ કાપડમાં શું છે, પૂરેપૂરું વણાયેલું છે. એમ આ આત્મા કેવો છે, સર્વમાં વણાયેલો જ છે, અનુસ્યુત છે, સર્વમાં એની હાજરી છે. રૂ એમ કહીએ ત્યારે કપડામાં એની હાજરી છે. એ જ રીતે આ આત્મા જે આનંદ સ્વરૂપ છે એ સર્વમાં શું છે, હાજર રહેલો જ છે, અનુસ્યુતત્વાત. અને એ આનંદ સર્વમાં સુખ સામાન્ય જે આનંદ છે એ પ્રિયાદિમાં અનુસ્યુત હોવાથી જ એને શું કહેવામાં આવ્યું, આનંદ આત્મા. આનંદ ઇતિ પરમ બ્રહ્મ. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ આનંદ જ ખરેખર પરબ્રહ્મ છે. આ આનંદ આત્મા જે છે એ જ ખરેખર શું છે, ભલે આપણે એને એક શરીરમાં, એક દેશમાં, એક કાળમાં આપણે એને જોતા હોઈએ, પણ ખરેખર આ આત્મા તો કોણ છે, એ પરબ્રહ્મ છે. પરમનો અર્થ શું થાય, દેશ કાળ વસ્તુ અપરિછેદ, કોઈ પ્રકારની મર્યાદા જ્યાં નથી. બીજા શબ્દમાં કહીએ તો જે પૂર્ણ છે. તો આ આનંદ આત્મા જે અહીંયા અનુભવ થઈ રહ્યો છે એ ખરેખર કોણ છે, પૂર્ણ બ્રહ્મ છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આનંદ ઇતિ પરબ્રહ્મ. ખરેખર તો આ આનંદ પરબ્રહ્મ છે. જો વિચાર, પણ એ પરબ્રહ્મ જે આનંદ સ્વરૂપ આત્મા જે છે એની મુશ્કેલી ક્યાં છે? આપણને તરત પ્રશ્ન થાય, હું જો અહીંયા પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ આનંદ આત્મા છું તો પછી આનંદનો મને અનુભવ થતો કેમ નથી? જો વિચાર, જો તમે પૂર્ણ આત્મા છો, આનંદ આત્મા છો, તો પછી તમારો અનુભવ શું હોવો જોઈએ? આનંદનો જ હોવો જોઈએ. પણ આપણો અનુભવ તો શું છે, હું દુઃખી છું, હું દુઃખી છું, મારામાં કંઈક ખૂટે છે. સતત આપણે શાનો અનુભવ કરીએ? કંઈક અભાવનો અનુભવ કરે, કંઈક ઉણપનો અનુભવ કરી રહ્યા. એટલે શંકરાચાર્યજી આ બહુ સુંદર વિશ્લેષણ કરે. શુભ કર્મણા પ્રત્યુપસ્થાપ્યમાન પુત્ર મિત્રાદિ વિષય વિશેષ. શંકરાચાર્ય બહુ સરસ પ્રત્યુપસ્થાપ્યમાન, પ્રત્યુપસ્થાપના એટલે કે એક ગોઠવણ કરી દીધી. જો વિચાર, વ્યવસ્થા છે. શુભ કર્મણા, આપણા પુણ્ય કર્મ, આપણા જ શુભ કર્મ શું કરે છે, બહાર આપણા માટે એક વ્યવસ્થા ઊભી કરે. પુણ્ય એટલે કે આપણા માટે અનુકૂળ વ્યવસ્થા કરી. પાપ એટલે શું છે, એ પ્રતિકૂળ વ્યવસ્થા. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે શુભ કર્મને કારણે પ્રત્યુપસ્થાપ્યમાન પુત્ર મિત્રાદિ વિષય વિશેષ ઉપાધો. આ જ્યારે પુણ્ય કર્મને કારણે પુત્ર મિત્ર આદિનું એક બહાર સરસ મજાનું સેટઅપ ઊભું થઈ જાય. પ્રત્યુપસ્થાપન એટલે શું થાય, એક વ્યવસ્થા છે. પણ એ વ્યવસ્થા શું કરે છે, ઉપાધો અંતઃકરણ વૃત્તિ વિશેષે. પણ આ બહારની જે અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતા, જો આ સમજો બરાબર, એ ખરેખર બહાર અનુકૂળ પ્રતિકૂળ છે. બહાર તો એક વ્યવસ્થા છે,
એને અનુકૂળ પ્રતિકૂળ બનાવનાર કોણ છે? ઉપાધૌ અંતઃકરણે વૃત્તિ વિશેષે. આપણી ઉપાધિમાં જ, આપણા અંતઃકરણમાં જ એક વૃત્તિ વિશેષ ઉત્પન્ન કરવામાં થાય છે. જા સમજ. એટલા માટે બહાર આઈસ્ક્રીમ હોય કે તમે આઈસ્ક્રીમ ખાઓ, એની સાથે આનંદને કોઈ સંબંધ જ નથી. જા વિચાર. ખરેખર મુશ્કેલી ક્યાં છે? આપણા મનમાં જે ઈચ્છા થઈ, જો ઘણી વાર એવું થાય, આપણે ક્યાંક ચાલવા ગયા હોય, આ ચોમાસાની સિઝન શરૂ થાય એટલે પેલા બધા જંતુઓ નીકળે, ઝીણા ઝીણા, પેલી મસી હોય તો જાત જાતના જંતુઓ નીકળે. એટલે આપણે ક્યાંક ચાલવા ગયા, ઘરે બેઠા હોય અને એક નાનો મસ્તો જંતુ ધારો કે કાનમાં ગયું તો શું થાય? જરા સમજો. પછી ભલે ત્યાં આઈસ્ક્રીમ પડ્યું હોય ને ભલે ટીવી જોતા હોય ને પેલો મેચમાં એક જ રનમાં હારવા જીતવાના હોય, પણ કાનમાં જંતુ પડ્યું પછી શું છે? જ્યાં સુધી પેલું જંતુ કાઢીએ નહીં ત્યાં સુધી શું છે? પેલું ચેન પડે નહીં. જો ઘણી વાર એવું થાય, આ ફૂલ તોડવા જઈએ કે ફૂલ પકડે, નાનો મસ્તો કાંટાનો ભાગ આપણા આંગળીમાં શું થઈ જાય? એકવાર અંદર કાંટો ઘૂસી ગયો પછી જ્યાં સુધી કાઢીએ ત્યાં સુધી આપણો હાથ શું કર્યા કરે? એને કાઢવાનો જ પ્રયત્ન કરે. આપણું મન શું કરે? પેલો કાંટો કેમ કાઢીએ, કાંટો કેમ કાઢીએ એમ જ મગજમાં હોય. જો સમજો, આજનો વિશ્લેષણ તમે બરાબર જો. આ ઈચ્છા આવું જ છે. જો સમજ, આનંદ આત્મા છે, તમે આનંદ સ્વરૂપ આત્મા છો, પણ પોતાને જાણતા નથી અને પોતાને આનંદ સ્વરૂપ ન જાણવાને કારણે પોતે પોતાને શું જાણી લીધો? હું અલ્પ છું. અને જ્યાં અલ્પતાની ભાવના આવી એટલે પેલી ઈચ્છા થવાની, અવિદ્યા કામ કર્મ. પોતાના આનંદ સ્વરૂપ ન જાણવાને કારણે પછી પોતાને શું માની લે છે? મનુષ્ય સ્વસ્વભાન છે. જો અન્ય પ્રાણીઓ જે છે એ પણ અજ્ઞાની જ છે, પણ એને આ બધી મુશ્કેલીઓ નથી. કેમ? કારણ કે ત્યાં જાતિ સભાનતા છે પણ સ્વસ્વભાનતા નથી. ધારો કે પેલી બે ગાયો હોય, એક ગાયના શિંગડા સરસ મજાના છે, પણ એક ગાયના શિંગડામાં શું છે? એક બરાબર છે, બીજું આમ વાંકું છે. જો આ વિચાર. તો જે વાંકું છે એ ગાય બ્યુટી પાર્લરમાં જશે? કેમ નહીં જાય? એને ગ્રંથિ છે. જેટલા બ્યુટી પાર્લરમાં જાય એ બધા શું માને? જ્યાં સુધી હું બ્યુટી પાર્લરમાં જાઉં નહીં ત્યાં સુધી હું બ્યુટીફુલ બનું જ નહીં. એનો અર્થ શું? એ પોતાના વિશે શું વિચારે? હું સુંદર નથી. એકવાર હું સુંદર નથી પછી ગમે એટલો મેકઅપ કરે, હું સુંદર નથી જવાનું છે. આ પેલા સફેદ વાળ જેવું છે. સફેદ વાળ હોય પછી તમે રંગો એટલે લોકોની દ્રષ્ટિએ તમારા વાળ કાળા છે, પણ તમારી દ્રષ્ટિએ તો વાળ શું છે? સફેદ જ છે. ગોદરેજ તમારું, મારા વાળ સફેદ છે એ જ્ઞાનને ગોદરેજ વાળો રંગે નહીં. આ સમજજો. જો વિચાર, તો ગાયને એવું કોઈ સ્વસ્વભાનતા નથી, અને જ્યારે ગાયને કોઈ સ્વસ્વભાનતા નથી તો એનામાં કોઈ લઘુતા ગ્રંથિ બંધાતી નથી. અને મનુષ્ય સ્વસ્વભાન છે એટલે બધી જ વસ્તુમાં એને ગ્રંથિ છે. જો સમજ, ઊંચાઈને વિષય ગ્રંથિ છે ને વર્ણ વિષય ગ્રંથિ છે. હું ગોળો ને હું કાળો. જો સમજ, વાળ, નખ, આઈબ્રો, આંખ, બધા આંખ માંજરી છે ને ભૂરી છે ને કાળી છે, એને માટે શું છે? એને અભિપ્રાય છે. જો સમજ, અને આપણામાં અભિપ્રાય નહીં તો પેલો કોઈક આવીને બાંધી જાય. જો સમજ, અને આપણે સ્વીકારી લઈએ અને પેલો કહે એટલે પછી આપણે પાછું એનું અનુકરણ કરીએ. જો વિચાર, આમ આપણે પોતાના વિશે શું કરીએ? અનેક પ્રકારની ગ્રંથિઓ બાંધી દીધી. હું અલ્પ છું, હું ગરડો થયો, હું જુવાન છું, મને યાદ રહેતું નથી. જો શરીરની દ્રષ્ટિએ એટલી જ ગ્રંથિ છે, મનની દ્રષ્ટિએ પણ શું છે? એટલી જ ગ્રંથિ છે, અને બુદ્ધિની દ્રષ્ટિએ પણ શું છે? એટલી જ ગ્રંથિ આપણામાં છે. જો સમજ, અને આવી ગ્રંથિ જ્યારે પડેલી હોય અને એ ગ્રંથિ આપણે સહન કરી શકીએ નહીં એટલે પેલી ઈચ્છા થવાની. અવિદ્યા કામ, કામ એટલે ઈચ્છા.
અને એકવાર મનમાં ઈચ્છાનો કીડો આવ્યો પછી શું થવાનું? જગ કર્મ, અવિદ્યા, કામ, કર્મ. એટલે ઈચ્છા જે છે, જો હવે સાંભળજો વાક્ય, ઈચ્છાની પૂર્તિથી આપણને આનંદ મળે છે કે ખરેખર ઈચ્છાની નિવૃત્તિથી આનંદ મળે? આપણને એમ થયું કેરી ખાવાનું મન થયું, મેં કેરી ખાધી એટલે આનંદ મળ્યો. ખરેખર કેરી ખાવાની ઈચ્છાની જે નિવૃત્તિ થઈ ગઈ એટલે પેલી મનમાં શાંતિ થઈ ગઈ. તો કેરી ખાવાથી શાંતિ મળી કે પેલી ઈચ્છાની નિવૃત્તિ થવાથી તમને શાંતિ મળી? એટલે અને એક વાર આપણને એવું થયું કે આ પેલી ઈચ્છાની પૂર્તિ કરીને શાંતિ મળી. આ પેલા ઊંટ જેવી હાલત છે. પેલું ઊંટ બાવળ ખાય, પછી બાવળ ખાય, બાવળ કાંટા વાળો હોય એટલે એનું મોઢું બધું છોલાય અને પછી લોહી ને લાડ ને બાવળ ને બધું ભેગું થાય એટલે એને શું લાગે? આ સુખ ક્યાંથી આવ્યું? બાવળ. ખરેખર બાવળ માંથી આવ્યું, એનું જ લોહી એ ખાય. જો વિચાર, આપણે પણ શું માની લીધું? આ કેરી ખાધી ને એટલે મને આમ છે, આ તો કેરી ખાધી બસ શાંતિ થઈ. બહુ દિવસથી ઈચ્છા હતી કેરી ખાવી, આજે કેરી ખાધી ને શાંતિ. પણ મુશ્કેલી આપડી કેવી છે? કાનમાં એક જંતુ પડ્યું ને નીકળી ગયું ને શાંતિ થઈ ગઈ. અહીંયા તો શું છે, જ્યાં ઈચ્છાની નિવૃત્તિ થઈ પેલી બીજી ઈચ્છા શું છે? હાજર જ થઈ જાય. જ્યાં સમજ એનો અર્થ શું થાય? ઈચ્છાની, જો બરાબર સમજ, ઈચ્છાની નિવૃત્તિના ક્ષણે તમને પોતાના સ્વરૂપનો અનુભવ છે. કારણ કે ત્યાં કોઈ ઈચ્છા નથી તો ત્યાં કોણ છે? આનંદ સ્વરૂપ આત્મા માત્ર છે. પણ પેલી બીજી ઈચ્છા તત્કાળ ઊભી થઈ જાય અને બીજી ઈચ્છા થઈ એટલે પાછો પેલો શું કરવાનો? અવિદ્યા, કામ, કર્મ, પેલો ચક્કરમાં પડી જ જવાનો. વળી પાછી પેલી ઈચ્છાની પૂર્તિ થઈ, વળી પાછી બીજી ઈચ્છા ઉત્પન્ન થઈ. આખી જિંદગી શું કરતા રહીએ? આખી જિંદગી આપણે આ ઈચ્છાની નિવૃત્તિ જ કરતા રહીએ. તમે તળાવ હોય ને, એ તળાવમાં પેલી લીલ જામે, શેવાળ, એટલે પાણી દેખાય જ. આ શેવાળની નીચે જે પાણી હોય ને એ નિર્મળ પાણી હોય. હંમેશા એ પાણી કેવું હોય? નિર્મળ હોય. તમે પગ મૂકો ને એટલે પેલી શેવાળ શું થાય? ખસે. ખસે એટલે તમને પેલું પાણી દેખાય. જ્યાં પગ લઈ લીધો પાછું શું થઈ ગયું? એનો અર્થ શું થાય? આ ઈચ્છા શું કરે છે? આનંદ આત્માને આવૃત કરી લે, ઢાંકી દે છે. જો આ તમે એટલે પેલી ઈચ્છાની નિવૃત્તિ કરીએ, પેલો આનંદ આત્મા પ્રગટ થયો, આનંદનો અનુભવ થયો, વળી પાછી બીજી ઈચ્છા આવી, પેલો આનંદ શું થઈ ગયો? આવૃત થઈ ગયો. જો તમે આમ આખી જિંદગી, સંપૂર્ણ જીવન આપણું આમાં પસાર થઈ જાય, આમ જ પસાર થાય. ઈચ્છાની પૂર્તિ કરતા રહીએ છીએ અને આપણી બુદ્ધિ એવી છે કે આપણે નિર્ણય શું કરી લીધો? આ ઈચ્છાની પૂર્તિમાં આનંદ છે. ઈચ્છાની પૂર્તિમાં આનંદ નથી, પેલી ઈચ્છાની નિવૃત્તિ થઈ ને એમાં આનંદ છે. જાસન એનો અર્થ શું થાય? બહાર જે સંજોગો છે એના કરતા પણ મહત્વની વસ્તુ કઈ છે? પેલું આવરણ ભંગ થવો જોઈએ. એટલે મેં કીધું કે આગળ સામે ભલે કેરી પડી હોય પણ જો આવરણ ભંગ થયો નહીં તો પેલો આનંદનો અનુભવ થતો નથી. એટલે શંકરાચાર્યજી આ ચર્ચા કરીને આપણે સમજાવે છે કે આનંદ આત્મા એ સુખ સામાન્ય છે. પ્રિય મોદ પ્રમોદ જે વૃત્તિઓ જે છે એ ફક્ત શું છે? પેલી ઈચ્છાની નિવૃત્તિ છે. એટલે શંકરાચાર્યજી આપણને સમજાવે છે ખરેખર આ બધી શું થાય છે? ઉપાધો અંતઃકરણ વૃત્તિ વિશેષ. એ બધી વસ્તુ શું છે? અંતઃકરણ વૃત્તિની વિશેષતા છે. એ વિશેષતા કેવી છે? પેલી ઈચ્છાની નિવૃત્તિ કરી નાખે છે. પણ આપણી મુશ્કેલી ક્યાં છે? એટલે કે છે તમસા. અહીંયા કઈ પ્રચ્છદ્યમાન છે ને એનું અપ્રચ્છદ્યમાન કરવું પડે. અપ્રચ્છાદ્યમાન. છાદ્યન એટલે શું કહેવાય? આપણે ગુજરાતી કહે છાદન એટલે ઢાંકી દેવું.
પ્રચ્છાદ્યમાને એટલે કે સારી રીતે ઢંકાયેલું, અપ્રચ્છાદ્યમાને એટલે શું થયું? સારી રીતે જે કેવું છે? ઢંકાયેલું નથી. જા પણ આપણી મુશ્કેલી કેવી છે? તમસા અપ્રચ્છાદ્યમાને પ્રસન્ન અભિવ્યજ્યતે. જ્યારે આપણી અંતઃકરણ વૃત્તિ વિશેષમાં આ તામસિક આવરણ હોતું નથી, તે વખતે શું થાય છે? આ પ્રસન્નતા અભિવ્યજ્યતે, એ અભિવ્યક્ત થતી રહે છે. આ પ્રસન્નતા ક્યારે અભિવ્યક્ત થશે? આ તમસ રૂપી આવરણ, જો તમસા એટલે અંધકાર. ધારો કે આ ઓરડામાં અંધકાર હોય, જો સમજ, તો અંધકાર જે છે એ કામ કરે છે. કે કયું કામ કરે છે? કે અહીંયા જેટલી વસ્તુ છે બધી વસ્તુને અંધકાર શું કરે છે? ઢાંકી દે છે. જા પ્રકાશ કોઈ વસ્તુ ઉત્પન્ન નથી કરતો. પ્રકાશ તો ઉત્પન્ન કરનાર છે જ નહીં. પ્રકાશ તો જે વસ્તુ અંધકારથી ઢંકાઈ ગઈ હતી એને શું કરે છે? પ્રકાશિત કરે છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે તમસા પ્રચ્છાદ્યમાને, જ્યારે આ તામસિક વૃત્તિઓ દ્વારા ઢંકાયેલું હોતું નથી અંતઃકરણ વૃત્તિ, ત્યારે શું થાય છે? આ પ્રસન્નતા અભિવ્યક્ત થાય. ચાલો, આ તમસા છે ને એ જ બહુ મહત્વ, વારંવાર હું કહે. તમસા એટલે સ્થૂળ વસ્તુ. જાતો આપણી બુદ્ધિ સતત ક્યાં ભટકતી રહે છે? આ સ્થૂળ વસ્તુઓમાં ભટકતી રહે. આ સ્થૂળતામાંથી જ આપણે ઉપર આવતા નથી. સતત આપણી બાહ્ય વૃત્તિ છે, બહિર્મુખતા છે, આપણો આગ્રહ જે છે, આપણી અપેક્ષાઓ છે, આ આગ્રહ અપેક્ષાઓ શું કરે છે? આપણી આ વૃત્તિ વિશેષને ઢાંકેલું રાખે. એ જ પછી શું થાય છે? એ જ પછી ક્રોધ રૂપે, નિરાશા રૂપે, હતાશા રૂપે શું થતું હોય છે? અભિવ્યક્ત થાય. જો એટલા માટે આ ક્રોધી વ્યક્તિઓને તામસી કહેવામાં આવે. જાવી જાય જે બહુ વારંવાર ક્રોધ કરનારી વ્યક્તિ હોય એને આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીએ? એ બહુ તામસી છે. જા કેમ? કારણ કે એ તમસ છે. જો આ બધી વસ્તુ શું કરે છે? આપણા આનંદ સ્વરૂપને ઢાંકનારો બની જાય. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે જ્યારે અંતઃકરણ ઉપાધિમાં આવું તમસ રૂપી આવરણ હોતું નથી, અંતઃકરણે વૃત્તિ વિશેષે તમસા અપ્રચ્છાદ્યમાને, જ્યારે આપણી અંતઃકરણ વૃત્તિ આવા કોઈ તામસિક વૃત્તિઓથી ઢંકાયેલી હોતી નથી, ત્યારે શું થાય છે? પ્રસન્ને અભિવ્યજ્યતે, ત્યારે જ આ પ્રસન્નતા અભિવ્યક્ત થાય છે. જો એટલે હું વારંવાર કહું, તમારું મન કેવું છે ને એ મહત્વનું છે. બહાર તમારી પાસે શું છે ને એના કરતા તમારું મન કેવું છે. જો તમારું મન વારંવાર વિક્ષિપ્ત થતું હોય તો પછી બહાર ભલે ને તમારી પાસે મેલ હોય, એ મેલ પણ શું છે? નકામો છે. જો વિચાર, તમારું અંતઃકરણ પ્રસન્ન છે કે નહીં? તમારા મનમાં આનંદનો અનુભવ છે કે નહીં? તમે આનંદ સ્વરૂપ આત્મા છો, પણ એ આનંદ સ્વરૂપ આત્મા તમારી વૃત્તિ વિશેષમાં અભિવ્યક્ત થઈ શકે છે કે નહીં? જો વિચાર, જો વિચાર, ખાંડ એ સ્વભાવથી કેવી છે? ગળી છે. જો મીઠી છે. તો એ ખાંડ જ્યાં જ્યાં પણ જશે એ બધી વસ્તુને શું કરે? મીઠી જ બનાવવાની. જો સમજો, પછી તમે એને ઘઉંના ફાડામાં નાખો કે પછી દૂધના માવામાં નાખો કે પછી તમે એને પાણીમાં નાખો, લીંબુ શરબતમાં નાખો, પણ બધે એ પોતાની મીઠાશ શું કરશે? અભિવ્યજ્યતે. જો સમજજો બરાબર. તો તમે આનંદ સ્વરૂપ આત્મા છો તો શું થવું જોઈએ? એટલે વારંવાર કહું ને, આ જગતમાં બે પ્રકારના લોકો છે. એક જ્યાં જાય ને ત્યાં આનંદ હોય, અને એક જ્યાંથી જાય ને ત્યાં આનંદ હોય. જા સમજ. આપણે જોઈ લેવાનું આપણે કયા પ્રકારમાં છીએ. વિચાર, આ ક્યાં આવ્યા ને? જો સમજ, એનો અર્થ શું થયું? વિચાર, જો આનંદ તમારો આત્મા હોય, આનંદ તમારું સ્વરૂપ હોય, તો તમે જ્યાં જાઓ ત્યાં શું હોવું જોઈએ?
આનંદ જ હોવો જોઈએ. તમસા અપ્રચ્છાદ્યમાને, પણ તકલીફ ક્યાં છે? આ તામસ રૂપી આવરણ જ એવું આપણી બુદ્ધિમાં લાગેલું છે કે આપણે દુઃખી થઈએ અને બીજાને દુઃખનું ચેપ લગાવતા ફરીએ. જો આ સમજ, હંમેશા આપણે જે ચર્ચા કરતા હોય, શાની ચર્ચા કરતા હોય? પેલી દુઃખની જ ચર્ચા કરીએ. દરેક મનુષ્ય બીજા મનુષ્યને એ જ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે, હું કેટલો દુઃખી છું, હું કેટલો તકલીફમાં છું. જો આ સમજ, એનો અર્થ શું થાય? આ તમારી અંદર વિરોધાભાસ છે. પણ એ વિરોધાભાસ કોને કારણે આવ્યો? આ જગતને કારણે આવ્યો. તમસા, મન જ આપણું પ્રસન્ન રહેતું નથી. પ્રિય મોદ પ્રમોદ કહીએ ખરા, પણ પ્રિય મોદ પ્રમોદ એ કેવું છે? આગળ આ શંકરાચાર્ય ચર્ચા કરવાના જ છે. વિચાર કેમ એ અભિવ્યક્ત થતું નથી? આ કામ ક્રોધ આ બધી વસ્તુ શું કરતા રહે છે? આપણને શું કરે? જો એટલે આ પેલું જંતુનું કીધું ને, આમ કાનમાં પેલું જંતુ ગયું હોય અને પછી આપણે જે દુઃખી છે ને એ જ આપણી હાલત છે. આ ઈચ્છાઓ આપણને શું કરતી રહે? એટલે ત્રીજા અધ્યાયમાં ભગવાન આખી મોટી ચર્ચા કરે. કામ એશ ક્રોધ એશ. અર્જુન, આ તારા દુઃખનું કારણ જગત નથી. દુઃખનું કારણ કોણ છે? આ તારો કામ, અને કામમાંથી જન્મેલો આ તારો ક્રોધ છે. જો વિચાર. અને એટલા માટે શું કરું? જ્ઞાનમાવૃત્ય તિષ્ઠતિ. આ કામ શું કરી રહ્યો? ઈચ્છા શું કરી રહી છે? જ્ઞાનમાવૃત્ય તિષ્ઠતિ. આ જ્ઞાનને, તમારા આનંદ સ્વરૂપ આત્માને એ ઢાંકીને બેઠી છે. આ ઈચ્છા દેવી બધાને દોડાવે. જો જ્ઞાનમાવૃત્ય તિષ્ઠતિ, તો પછી ભગવાન કરવાનું શું છે? જહી શત્રુ મહાબાહો કામરૂપ દુરાસદમ. અર્જુન, આ કામરૂપી જે મહાન શત્રુ તારો બેઠો છે, એ શત્રુને શું કરવાની જરૂર છે? જહી શત્રુ. પણ ભગવાન આ કામરૂપી શત્રુનો નાશ કેવી રીતે કરવો? જો અહીંયા જેમ આપણને સ્થૂળથી સૂક્ષ્મતા તરફ લઈ ગયા, અન્નમયથી આપણને ક્યાં લઈ ગયા? અંતરતમ, સૌથી આત્માની આત્મસન્નિકર્ષાત, આત્માની સૌથી નજીક, સૌથી સૂક્ષ્મ જે આનંદમય છે ત્યાં સુધી આપણને લઈ ગયા. જો આ બધી પ્રક્રિયા એક જ છે. સ્થૂળમાંથી આપણે શું કરવાનું છે? સૂક્ષ્મતામાં પ્રયાણ કરવાનું. જેટલી સૂક્ષ્મતામાં તમે પ્રયાણ કરશો એટલું તમારું મન પ્રસન્ન રહેશે. જાય તો અહીંયા તૈત્રીય ઉપનિષદમાં આનંદ, અન્નમયથી આનંદમયની પ્રક્રિયા. ભગવાન ત્યાં ગીતામાં જહી શત્રુ મહાબાહો જયારે કહે છે ત્યારે ભગવાન જરા જુદા પ્રકારથી પ્રક્રિયા બતાવે છે. ઇન્દ્રિયાણી પરાણી આહુઃ. આ ઇન્દ્રિય સૂક્ષ્મ છે. બહારના વિષયો કરતા ઇન્દ્રિય કેવી છે? સૂક્ષ્મ છે. ઇન્દ્રિયાણી પરાણી આહુઃ. ઇન્દ્રિયેભ્ય પરમ મનઃ. આ ઇન્દ્રિય કરતા પણ વધુ સૂક્ષ્મ, વધુ આત્માની નજીક આ મન છે. મનસસ્તુ પરા બુદ્ધિ. આ મનથી પણ વધુ સૂક્ષ્મ, વધુ વ્યાપક, વધુ આત્માની નજીક બુદ્ધિ છે. અને બુદ્ધિથી પણ વધુ સૂક્ષ્મ આ આત્મા છે. અને એ આત્મામાં જો તારી સ્થિતિ થઈ ગઈ, જાશે સંસ્તભ્યમ આત્મના આત્માનમ, તું પોતે તારી બુદ્ધિ દ્વારા તારા આત્મામાં શું થઈ જાય? સંસ્તભ્ય, એમાં સ્થિત થઈ જાય. આમ છેવટે તમારો આનંદ, આ જહી શત્રુ ક્યારે શક્ય બનશે? તમે પોતાના સ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠિત થઈ જાઓ. જાસન એટલા માટે પેલું બ્રહ્મપુચ્છ પ્રતિષ્ઠા છે. જો સમજો, એ આવશે આગળ એને ખ્યાલ આવે. છેવટે આ બધું કર્યા પછી પણ પ્રતિષ્ઠા તો ક્યાં થવી જોઈએ? આત્મા પરબ્રહ્મ. આ આત્મા તો પરમ બ્રહ્મ છે, પણ એ પરબ્રહ્મમાં આપણી પ્રતિષ્ઠા થતી નથી. આપણી પ્રતિષ્ઠા ક્યાં થઈ? મારો દીકરો સેટ થઈ ગયો. જાસમ ક્યાં સેટ? બેંગ્લોરમાં. એ પછી દુઃખિત થતો હોય. જાસમ ના, મારો દીકરો બહુ સુખી છે. જો વિચાર, આપણે ક્યાં સુખ જોઈએ? ક્યાં પ્રતિષ્ઠા વિચારીએ છીએ?
ભગવાન શું કે છે? આત્માનમ સંસ્તભ્ય, આત્મા દ્વારા આત્મામાં સ્થિત જે થઈ જાય છે એ શું કરી શકે છે? આ કામરૂપી મુશ્કેલ શત્રુનો નાશ કરે. જો એટલે હું વારંવાર ગમે એટલા પ્રયત્ન કરો ને ગમે એટલી સાધના કરો ને ગમે એટલી તપશ્ચર્યા કરો, આ ઈચ્છારૂપી જંતુનો નાશ તો આત્મજ્ઞાનથી જ છે. બીજા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન એ જ કીધું, આ વિષયા વિનિવર્તન્તે નિરાહારસ્ય દેહિનઃ. આ વિષયો પાછા ફરી જશે. કેમ? નિરાહારસ્ય, તમે વિષયોને ગ્રહણ નહીં કરશો તો વિષયો પાછા જતા રહેશે. પણ વિષયો પાછા ફર્યા, વિષય માટેની મનમાં જે રસબુદ્ધિ છે, સુખ બુદ્ધિ છે, રસવર, જેમ ભગવાન ત્યાં શું કે છે? એ રસબુદ્ધિ જતી નથી, સુખ બુદ્ધિ જતી નથી. પણ એ સુખ બુદ્ધિની નિવૃત્તિ ક્યારે થશે? રસહ્યપસ્ય પરમ દ્રષ્ટવા નિવર્તતે. એ પરમ પરમાત્માના જ્યાં સુધી દર્શન થતા નથી, પરમ પરમાત્માનું જ્ઞાન થતું નથી, ત્યાં સુધી આ ઈચ્છારૂપી જે શત્રુ છે, આ રસબુદ્ધિ છે, સુખ બુદ્ધિ છે, મહત્વ બુદ્ધિ છે. જો આ સમજો, સુખ બુદ્ધિ ને કેટલીક વાર આપણે એ વસ્તુમાં સુખ કરતા મહત્વ આપણને એનું હોય. ક્યારેક આપણું મન જે એમાં રોકાયેલું હોય, એ મન રોકાવાનું કારણ શું છે? એમાં આપણને શું હોય? મહત્વ બુદ્ધિ હોય. એને ભગવાન શું કે છે? પરમ દ્રષ્ટવા નિવર્તતે. એનો અર્થ શું થયો? આ તામસિક જે આચ્છાદન જે છે, ઢંકાઈ ગયેલું જે આપણું સ્વરૂપ છે, એ કોને કારણે છે? અનેક પ્રકારની જે વૃત્તિઓ, તામસિક વૃત્તિઓ જે છે, રાજસિક વૃત્તિઓ છે. એટલે ભગવાન ત્યાં કીધું કામયેશ ક્રોધયેશ રજોગુણ સમુદ્ભવ. આ રજોગુણ જે છે એ વિક્ષિપ્ત કરનાર છે, આ તમો ગુણ જે છે એ આવૃત કરનાર છે. અને એ જ આપણા મનને, આપણી બુદ્ધિને, આ મન આનંદ સ્વરૂપ આત્માને ઢાંકીને બેઠું. અજ્ઞાનેન આવૃતમ જ્ઞાનમ. જો કહીએ ને એટલા કોટેશન મળ્યા, સમજો. છેવટે આ જ આપણા દુઃખનું કારણ છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે પ્રિય વૃત્તિ હોય, મોદ વૃત્તિ હોય, પ્રમોદ વૃત્તિ હોય, એ બધું તો સુખ સામાન્ય છે, આનંદ આત્માની, પ્રસન્ન આત્માની અભિવ્યક્તિ છે. પણ એ અભિવ્યક્તિ શું થતી રહે છે? આ તામસિક વૃત્તિ દ્વારા, રાજસિક વૃત્તિ દ્વારા ઢંકાયેલી રહે છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ પ્રકારથી જ્યારે આપણા મનમાં આ તામસિક આવરણ રહેતું નથી અને આનંદ સ્વરૂપ આત્મા અભિવ્યક્ત જે થાય છે, ત્યારે આપણે એને શું કહીએ છીએ? એ વૃત્તિ વિશેષને શું કહીએ છીએ? પ્રિય કહીએ છીએ, મોદ કહીએ છીએ, પ્રમોદ કહીએ છીએ, અથવા તો પ્રસન્ને અભિવ્યજ્યતે, એને પ્રસન્નતા એવું આપણે કહીએ છીએ. શંકરાચાર્યજી કહે છે તદ વિષય સુખમિતિ પ્રસિદ્ધમ લોકે. લોકમાં તો એ કઈ રીતે પ્રસિદ્ધ છે? આનંદ સ્વરૂપ આત્મા રૂપે પ્રસિદ્ધ નથી. લોકો તો એને શું માને છે? વિષય સુખ માને છે. જો કેરી ખાવાની ઈચ્છાની નિવૃત્તિથી આનંદ થયો એવું લોકો સમજતા નથી. લોકો સુખ ક્યાં જોવે છે? કેરીમાં સુખ જોવે છે. એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? લોકમાં તો એ કેવી રીતે પ્રસિદ્ધ છે? વિષય સુખ તરીકે જ પ્રસિદ્ધ છે, પણ એ વિષય સુખ નથી. કેરી તમને સુખ આપતી નથી. જો સમજો, આપણે એવું સમજીએ છીએ કે કેરીએ મને સુખ આપ્યું, પુત્રએ મને સુખ આપ્યું, ઘરે મને સુખ આપ્યું. આમ વિષય સુખ તરીકે લોકો એને જુએ છે. લોકોમાં તો પ્રસિદ્ધ વિષય સુખ તરીકે જ છે, પણ ખરેખર હકીકત શું છે? તદ્વૃત્તિ વિશેષ. ખરેખર તો એ શું છે? એક વૃત્તિ વિશેષ છે. પ્રત્યુપસ્થાપક કર્મણ. અને એની એ વૃત્તિ વિશેષની સ્થાપના કરનાર, એ પ્રિય હોય, મોદ હોય કે પ્રમોદ વૃત્તિ હોય, એ વૃત્તિ વિષયની સ્થાપના કરનાર કોણ છે? કર્મ છે. જો સમજો, આપણા શુભ કર્મને કારણે એક અનુકૂળ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ અને આપણા મન માટે એ અનુકૂળ હતું, એટલે આપણા મનમાં શું થયું? પ્રિય, મોદ અને પ્રમોદની વૃત્તિ વિશેષ ઉત્પન્ન થઈ. જો વિચાર. પણ અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતા બહાર છે કે આપણી બુદ્ધિમાં છે? એક
વસ્તુ જેના માટે અનુકૂળ હોય એ જ વસ્તુ બીજા માટે શું છે? પ્રતિકૂળ હોય. એનો અર્થ શું થયો? અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતા બહારથી નક્કી થાય કે તમારું અંતઃકરણ નક્કી કરે? આપણું અંતઃકરણ નક્કી કરે. જો સમજો, એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે ભલે આપણે એને બહાર જોતા હોઈએ પણ ખરેખર એ તો શું છે? વૃત્તિ વિશેષ પ્રત્યુપસ્થાપક કર્મણ. અને આ બધી જે વ્યવસ્થા કરનાર જે છે એ કોણ છે? આપણા કર્મ છે. જે કંઈ આપણને આ જગતમાં ઉપલબ્ધ થઈ રહ્યું છે એ બધું ઉપલબ્ધ કરાવનાર તો કોણ છે? આપણા કર્મ જ છે. અને કર્મથી ઉપલબ્ધ થતું હોય અને કર્મ સ્વયં જ જો ક્ષણિક છે તો આ વિષય સુખ પણ કેવું હોવાનું? ક્ષણિક જ હોવાનું. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કર્મણ અનવસ્થિતત્વાત. આ કર્મને અનવસ્થિત એટલે કે એનો કોઈ નિશ્ચય છે ખરો? એની કોઈ અવસ્થા છે ખરી? એની કોઈ નિત્યતા છે ખરી? કર્મ સ્વયં કેવું છે? અનિત્ય છે. અને કર્મ જો અનિત્ય છે અને એ કર્મ દ્વારા જો તમારા અંતઃકરણમાં એક વિશેષ વ્યવસ્થા ઊભી થતી હોય, જો કર્મ ક્ષણિક છે તો પછી વિષય સુખ પણ કેવું હોવાનું? એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કર્મણ અનવસ્થિતત્વાત સુખસ્ય ક્ષણિકત્વમ. આ કર્મ જ અનિત્ય છે અને એની કોઈ અવસ્થા નથી, એની કોઈ સ્થિતિ નથી. અને એટલા માટે આ વિષયનું જે સુખ મળી રહ્યું છે એ સુખ પણ છેવટે કેવું છે? ક્ષણિક જ છે. તદ અંતઃકરણમ તપસા તમોઘ્નેન. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ આપણું જીવન છે. શુભ કર્મણાથી શરૂ કરીને સુખસ્ય ક્ષણિકત્વમ જે ચર્ચા કરી એ આપણું સામાન્ય જીવન છે. જો આ સમજો બરાબર. આપણું સામાન્ય જીવન આ પ્રકારથી જ ચાલી રહ્યું છે. ઈચ્છા થઈ મેળવ્યું સુખી થયા, બીજી ઈચ્છા થઈ મેળવ્યું સુખી થયા. શંકરાચાર્ય કહે છે આમ આ પ્રસિદ્ધ લોકો આ પ્રકારથી જ જીવન જીવી રહ્યા છે. શાસ્ત્રમાં એને પ્રાકૃત જીવન કહેવાય. જો આ સમજો, આ બધું જીવન કેવું છે? પ્રાકૃત છે. ઈચ્છા થઈ ને ઈચ્છાની પૂર્તિ કરી, ઈચ્છાની પૂર્તિ થઈ, અંતઃકરણમાં અનુકૂળ વાતાવરણ બન્યું, અનુકૂળ વૃત્તિ વિશેષ થઈ, પેલો સુખી થઈ. આ કેવું છે? આ પ્રાકૃત જીવન છે. પણ આ પ્રાકૃત જીવન જે છે એ ખરેખર શું કરી રહ્યો છે? પેલો આનંદ આત્માને ઢાંકીને રાખે છે. તો હવે શું કરવું જોઈએ? તમસા. આ બધું કોને કારણે થઈ રહ્યું છે? પેલી તામસિક વૃત્તિ છે, રાજસિક વૃત્તિ છે. તો આપણો વિષય સુખ જે છે એ ક્ષણિક હોવા છતાં પણ આ વિષય સુખની ઈચ્છા આપણી જતી નથી, કારણ કે આપણે વિષયમાં સુખ જોઈ રહ્યા છે. એક એનો અર્થ શું થયો? આપણે આ વિષયો પર, બહારની પરિસ્થિતિ પર પોતાના સુખ માટે પરતંત્ર બની ગયા. આ પરતંત્રતા આવી. જો સમજ, વિષયમાં સુખ જોયું એક, વિષય સુખને કારણે આપણી બુદ્ધિમાં શું આવી ગઈ? પરતંત્રતા આવી. આના વગર હું કેમ રહું? આના વગર તો મને ચાલે જ નહીં. અને 3 મહિના 2 મહિના કેરી ખાય અને કેરી પૂરી થાય પછી પેલો દુઃખી હોય. જો સમજ, અને ખાવાનું ભાવતું જ નથી. એક ભાઈ મને કે આ કેરી જાય ને પછી અઠવાડિયા સુધી મને ખાવાનું ભાવે જ નહીં. જાત જો વિચાર, એનો અર્થ શું થયો? આપણે પોતાના સુખ માટે કોના પર આધાર રાખીએ? કેરી પર. ભાગવતમાં ચર્ચા છે. કેરી જડ કે ચેતન? જો સમજ, કેરી શું છે? જડ છે. તમે જડ કે ચેતન? તમે ચેતન છો. કેરી જડ છે તો જડ ચેતન પર આધાર રાખે કે ચેતન જડ પર આધાર રાખે? વિચાર, તમે સ્વતઃસિદ્ધ સ્વપ્રકાશ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છો અને તમે શું કરી રહ્યા છો? આ જગતની તુચ્છ વસ્તુ પર પોતાના સુખ માટે શું કરીએ છીએ આપણે? એટલે કહું ને, આ બધા અજ્ઞાની જીવ ભિખારી છે. કેમ? આ બધા પાસે શું કરતા રહીએ છીએ આપણે? સુખની ભીખ માંગતા ફરીએ.
એ કેરી મને સુખ આપ, એ જાંબુડા મને સુખ આપ, એ પુત્ર મને સુખ આપ, એ ઘર મને સુખ આપ. ધન, સંપત્તિ, સત્તા, પ્રસિદ્ધિ, આ બધા પાસે આપણે શું માંગીએ છીએ? સુખની ભીખ જ માંગતા ફરીએ. અને ભીખ માંગવાનો અંત આવે છે આપણો? આપણી હાલત પેલા ભિખારી જેવી છે. એક દિવસ રાજાએ જાહેર કર્યું કે આ દિવસે મારી પાસે આવીને જે માંગશે ને હું આપીશ. એટલે લોકો જાત જાતનું માંગી આવે. રાજાની પાસે ભંડારે એટલો હતો, જે માંગે ને બધું આપતો ફરે. ભિખારી ગયો, રાજા મને આ ભીખ માંગવાનું સારું પાત્ર આપો ને. જા સમય એનો અર્થ શું થયો? રાજા પાસે ગયા પછી એને ભીખ માંગવાનો અંત આવી શકે છે, છતાં એને શું કર્યું? પાત્ર માંગીને પોતાનું ભિખારીપણું એને શું કર્યું? ચાલુ રાખ્યું. જો સમજ, એમાં મનુષ્ય શરીર મળ્યા પછી આ ભિખારીપણું છૂટી શકે એમ છે, પણ ભગવાન પાસે આપણે શું કરતા રહીએ? ભિખારીપણાનો અંત લાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તન, મન, ધન, જા સમજજો. વિચારી જો રાજા પેલાને ભિખારીપણાનો અંત લાવી શકતો હોય, મારો પ્રભુ તો નાનો છે, દુનિયાભરનો રાજા છે. આ દુનિયાભરનો રાજા ભગવાન છે. એ ભગવાન તમારું શું નહીં કરી શકે? મને કહો. તમારો ભિખારીપણાનો એ અંત લાવી શકે, પણ એ જ ભગવાન પાસે આપણે શું માંગતા રહીએ? વિચારી. એનો અર્થ શું છે? આપણે આ પ્રાકૃત જીવન જીવતા જો, એટલે પ્રાકૃત જીવન એટલે પછી રાજા હોય કે ભિખારી હોય, બધાનું જીવન શું છે? પ્રાકૃત જ છે. ભિખારી દિવસના અંતે એટલું જ જોઈએ મને 50-100 રૂપિયા મળ્યા કે નહીં. અને પેલો વેપારી હોય એ પણ જીવન દિવસના અંતે શું જોઈએ? મને 25-30 હજારનો વકરો થયો કે નહીં. જો આ વિચાર. પેલો પૈસા ગણે છે ને આ શું ગણે છે? પૈસા જ ગણે. આ ફૂટપાથ પર બેઠો ગણતો હોય, પેલો એસી ઓફિસમાં બેઠો હોય, પણ બંને જણાની બુદ્ધિ તો ક્યાં અટકેલી છે? ધન પર જ અટકી. જો વિચાર. એટલા માટે પેલો મહેલમાં રહેતો ને એસીમાં રહેતો એ ભિખારી જ છે, અને રસ્તા પર રહેતો પણ કોણ છે? ભિખારી. આપણું પ્રાકૃત જીવન છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે પ્રસિદ્ધે લોકે, આ પ્રસિદ્ધ જ છે. બધા પ્રાકૃત જીવન જીવી રહ્યા છે, બધા વિષયમાં જ સુખ જુએ છે, અને બધાનો જ અનુભવ છે. ક્ષણિકત્વમ વિષય સુખ જ છે, અને આ વિષય સુખ કેવું છે? ક્ષણિક છે. એ પણ શું છે? બધાનો જ અનુભવ છે. ચલો, વર્લ્ડ કપ જીત્યા ને ત્યારે જોવા જેવો હતો. આખું ભારત દિવાળી મનાવતું હતું. વિચાર. કેટલો દિવસ? એક દિવસ. બીજે દિવસ પાછું શું છે? ચાંદીના ભાવ વધી ગયા. જો આ સમજ. આ વળી બાજુ પેલું આઈપીએલ ચાલુ જ થયું. આઈપીએલમાં કોઈ દેશ તો છે જ નહીં. જો વિચાર. આઈપીએલ ની એક વસ્તુ સારી. આઈપીએલ ને લીધે બધા દેશના સીમાડા તૂટી ગયા. પેલો હરભજન ને સાયમન લડતા હતા, એ બંને જ મુંબઈમાં છે. જો આ વિચાર. અને બંને મુંબઈમાં સાથે જ રમે છે. જે બે ઝઘડતા હતા એને આપણે જાહેર કર્યું. હવે બે મિત્ર બની ગયા. એનો અર્થ શું થયો? આપણે શું કરતા રહીએ છીએ? આ બધી ક્ષણિક વસ્તુઓમાં આપણી બુદ્ધિને શું કરીએ છીએ આપણે? અને છાપાવાળા શું કરતા હોય? જો વિચાર. એને તો રોજના જ કંઈક નવા સમાચાર લાવવાનો, એક આખી સુધી લાવતો, અને એ સમાચાર વાંચીને આપણે ઊંચા નીચા થતા હોય. એનો અર્થ શું છે? આપણને સુખી દુઃખી કરનારા છાપું. જો વિચારજો. એટલે કહું ક્ષણિક આપણો અનુભવ જ છે. પ્રસિદ્ધમ લોકે, વિષયમાં સુખ જોવું પ્રસિદ્ધ છે, અને આ વિષય સુખ ક્ષણિક છે, એ પણ શું છે? પ્રસિદ્ધ જ છે. આપણે એક ઈચ્છામાંથી બીજી ઈચ્છા, બીજી ઈચ્છામાં ત્રીજી ઈચ્છા. જો વિચાર. અમે પેલા કોઈ ક્રિકેટર, જો આ સમજજો, પેલા કોઈ ક્રિકેટરને પૂછ્યું
કે આ સહેવાગ કેવો છે? તો કે માસ્ટર બ્લાસ્ટર છે. જો આ સમજો તો કે સચિન કોણ છે? કે સચિન તો ભગવાન છે. જો આ જો વિચાર, કોને આપણે જોઈએ? ક્યાં આપણે વિષય જોઈએ? શંકરાચાર્ય ભગવાને ગીતામાં આજ કહે, યેહિ સંસ્પર્શજા ભોગાહ દુઃખયોનયઃ એવ તે અર્જુન. ઇન્દ્રિય અને ઇન્દ્રિયના વિષયોના સંપર્કથી જે પણ કઈ સુખ જન્મે છે એ બધું સુખ કેવું છે? દુઃખ યોની છે. આ સુખ છે જ નહીં આ જગત. આગમાહ અપાયિનાહ અનિત્યાહ, આ બધી વસ્તુ કેવી છે? આવવા જવા વાળી છે, અનિત્ય છે. તાન તિતિક્ષસ્વ ભારત. અર્જુન, એમાં તારી બુદ્ધિ બગાડ નહીં, એને સહન કરી લે. એમાં તારી બુદ્ધિને બગાડવાની તારે જરૂર છે જ નહીં. એમાં તારી બુદ્ધિ વ્યસ્ત રાખવાની કોઈ જરૂર જ નથી. હા, આ અનિત્ય સુખ છે, પણ અનિત્ય સુખ છૂટતું નથી. જો આ ત્રીજી વસ્તુ. જો આ વિષયમાં સુખ જોઈએ છે, સુખ ક્ષણિક છે એ પણ ખબર છે, અને બીજી હકીકત એ છે એ ક્ષણિક હોવા છતાં પણ છૂટતું નથી. જો આ બધાનો જ અનુભવ છે, પણ છતાં પણ શું થાય છે? એ જ ભજગોવિંદમાં કીધું, તદપી ન મુંચતી આશા પાયુ. આ બધા આપણા અનુભવ છે. યાવત વિત્તોપાર્જન સત્તઃ તાવત નિજ પરિવારો રક્તઃ પશ્ચાત જીવતી જર્જર દેહે વાર્તામ કોપી ન પૃચ્છતિ ગે. કોઈ પૂછવા વાળો રે નહીં. જો આ સમજ વિચાર. છતાં પણ આપણને શું છે? આપણને સુખ ક્યાં દેખાય? એ ઘરમાં ને પુત્રમાં ને મિત્રમાં જ દેખાય. વિચાર. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ પ્રાકૃત જીવન જે છે એના પરથી ઉપર ઉઠવાની આપણને જરૂર છે. જો આ જ્યાં સુધી આ પ્રાકૃત જીવનથી આપણે ઉપર ઉઠીએ નહીં, જ્યાં સુધી આપણું જીવનમાં જો, એટલે ગીતામાં અંતે ભગવાન કહે છે કે મનુષ્ય જીવન કેવું હોવું જોઈએ? યજ્ઞદાન તપકર્મ પાવના અને મનીષિણામ. જીવનમાં 3 વસ્તુ હોય ને તો આ પ્રાકૃત જીવનથી આપણે ઉપર ઉઠી શકીએ. યજ્ઞ, દાન, તપ. જે મનુષ્યના જીવનમાં યજ્ઞ છે, દાન છે અને તપશ્ચર્યા છે, એક મનુષ્ય આ પ્રાકૃત જીવનથી ઉપર ઉઠી શકે. એના વિના પ્રાકૃત જીવનમાંથી ઉપર ઉઠવું અઘરું છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે તદ યદા અંતઃકરણમ તપસા તમોઘ્નેન. આ જ અંતઃકરણ જે છે, યદા યદા એટલે કે જ્યારે આ અંતઃકરણ તપસા તપશ્ચર્યા દ્વારા તમોઘ્નેન. આ તપશ્ચર્યા કેવી છે? આ તામસિકતાનો નાશ કરનાર તપશ્ચર્યા છે. વિદ્યયા બ્રહ્મચર્યેણ શ્રદ્ધયા ચ નિર્મલત્વમાપદ્યતે. જ્યારે આ તામસિક અને રજસ રૂપી જે અશુદ્ધિ મનમાં પડી છે, એ તમસ અને રજસની અશુદ્ધિ જે છે એ તપશ્ચર્યા દ્વારા જ્યારે શું થશે? નિવૃત્ત થશે. અને આપણું અંતઃકરણ કેવું બનશે? નિર્મલત્વમ આપદ્યતે. આપણું અંતઃકરણ નિર્મળતાની પ્રાપ્તિ કરે. એનો અર્થ શું થાય? પહેલી વસ્તુની કઈ આવશ્યકતા છે? આપણું અંતઃકરણ નિર્મળ બને. શુદ્ધ અંતઃકરણ હોય, નિર્મળ અંતઃકરણ હોય, પ્રસન્ન અંતઃકરણ હોય. અને શંકરાચાર્ય કહે છે યાવદ એટલે શું છે? જેમ જેમ આપણું અંતઃકરણ શુદ્ધ થતું જશે તેમ તેમ એ આનંદ આત્મા આપણા અંતઃકરણ વૃત્તિમાં શું થશે? વધુ ને વધુ અભિવ્યક્ત થશે. એ આપણે આવતીકાલે જોઈશું. ઓમ અસતો માં સદ્ગમય તમસો માં જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.